us about God's words, what's going on here in this universe. Let us be filled with the Holy Spirit that they may enjoy with Jesus. I pray in the name of Jesus. Amen. Today's verse is Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Genesis 1:1. This is the first verse of the Bible. Who is God? God said to Moses, I am who I am. Exodus 3:14. The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Matthew 1:23. The second verse is this. Now this earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Now the earth was formless and empty, and darkness was over the surface of the deep, which means neither matter nor light does not exist yet. You have to understand what the Bible is saying. What do you think about this verse? God made two great lights. The greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. Genesis 1:16. Do you know what the lesser light is? Don't you? Yes, it is the moon, which is called the luminary. The moon is not a luminary, but it's called the luminary. The Bible says to let a human being understand the situation sometimes rather than to speak scientific fact. That always, of course, and the Spirit of God was hovering over the waters. I told you the waters is not the substance. You have to know this. Neither matter nor light does not exist yet. Here is the third verse. And God said, let there be light, and there was light, which means let there be time, and there was time. You know what? Without matter, there's no space nor time. According to the relativity theory by Albert Einstein, so the waters of the second verse is not the substance. Thank you. Hallelujah. Shall we close by prayer? Everybody close your eyes. Hallelujah, Heavenly Father, thank you for this message. Let us be filled with the Holy Spirit, that they understand your words. I pray in the name of Jesus. 아멘. 할렐루야. 감사합니다. 기도하시겠습니다. 할렐루야. 하나님 아버지, 이 시간에 하나님의 말씀이 온전히 전파되고 말하는 사람이나 듣는 사람 모두 하나님의 은혜 가운데에서 하나님의 말씀을 심령에 온전히 씨가 뿌려지게 하옵시고 뿌리가 내리게 하옵시고 줄기가 올라가고 꽃이 피고 열매가 맺혀지게 하여 주시옵소서. 감사하고 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 사람을 자랑하지 말라. 아주 중요한 말씀을 하고 있는데요. 만물이 다 너희 것임이니라. 고린도전서 3장 21절 말씀입니다. 이런 사람이 되어선 여러분의 삶에 실패자가 될 수가 있습니다. 어떤 사람이 돼요? 사람을 자랑하는 사람이 될 경우에 그렇다는 말씀을 드리는 것입니다. 물론 검증된 사람을 그럴 경우는 예외가 되는데 그 예외가 되는
분 중에 한 분이 바로 다윗입니다. 다윗은 하나님의 마음에 합한 사람이라 사도행전 13장 21절 다윗을 왕으로 세우시고 증거하여 가라사대 내가 이새의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하리라 하시더나. 이런 사람을 우리는 자랑할 수 있습니다. 분명히 검증이 된 사람입니다. 그렇지 않습니까? 여러분들도 그런 사람이 하나님 마음에 합한 그런 사람이 되고 사람들로부터 자랑을 마음껏 할 수 있는 그런 사람이 되어야 될 줄로 믿습니다. 다윗이 어떤 사람이었는가라는 거 좀 여러분들이 직접 성경을 읽으면서 이런 형제들이 있었고 이런 일을 그분이 했었고 그리고 또 왕이 돼서는 또 어떤 일을 했다든지 하는 밧세바의 사건도 있고 그리고 또 아들 아브라함을 태어나게 한 그 다윗이 아니겠습니까? 이러한 것들을 여러분들이 직접 성경을 읽어보셔야 됩니다. 말 잘하는 목사님들이 또 얘기를 할 수 있겠지만 이 시간에는 여러분들이 제가 빠지지 않고 하는 말씀이 통독을 하셔야 된다는 거죠. 창세기 1장 1절로 계시록 22장 21절까지 정독을 성경에 나오는 토시 하나도 빠트림없이 읽으셔야 됩니다. 다독은 1독부터 해가지고 10독, 20독 이렇게 해나가면서 그렇다면 다윗이 어떤 사람이라는 것을 여러분들이 알면서 흠도 많이 있었지만 그 흠을 회개하고 아브라함을 또 태어나게 한 그런 다윗이 아니겠습니까? 그러면서 하나님께 인정을 받은 사람입니다. 제가 지난번에도 조금 얘기를 드렸지만 이건 뭐 나쁜 말도 아닙니다. 훌륭한 그 조영기 한경기 목사님이시지만 그 당시에 현신의 권사님이라고 똑같이 유명한 분입니다. 그렇기 때문에 현신의 권사님을 조영기 목사님이나 한경기 목사님 무시 못합니다. 왜? 내가 천국 가서 예수님한테 직접 물어봤다. 우리나라에 유명하다는 목사님들 하나하나를 다 물어봤습니다. 현신의 권사가 때는 이때다. 자기는 뭐 개털모자 쓰고 있었다고 그러더라고요. 그리고 이제 저도 생각나는 것 중에 한 사람이 조영기 한경기 두 분인데 두 분 다 나는 모른다. 한경지 목사님 아세요? 나 몰라. 조영기 목사님 아세요? 나 몰라 그 사람. 그리고 내려왔습니다. 내려와서 갔습니다. 한경기 목사님 만나러 조영기 목사님 만나러 갔습니다. 그 말을 듣고 한경지 목사님은 이 사람은 좀 그 가방끈이 좀 길어요. 그러니까 뭐 그런 거에 대해서 조금 그렇게 귀중하게 생각하지 않았어요. 그냥 근데 조영기 목사님은 믿은 거예요. 이분이 진짜 유명한 분이에요. 현신 원사님 진짜 이분도 건물 뭐 여러 개 갖고 뭐 그러던 사람인데 그런 일이 있고 나서 건물을 다 팔았다 그러더라고요. 그리고 다 자기 거로 했던 것을 이제 교회 앞으로 뭐 이렇게 다 돌려놨겠죠. 근데 조영기 목사님도 그러셨다고 그러더라고요. 건물 그분도 뭐 한두 개겠어요. 하여튼 그런 일이 있었다고 그러는데 글쎄 뭐 이런 거는 야당인데 한경기 목사님은 그 남한산성에서 혼자서 아주 유명한 그 빈손 아닙니까? 돈에 대해서는 완전히 초월하신 그런 분인데도 불구하고 약간의 그런 어떤 일들이 많이 있었습니다. 박준준 목사님을 내쫓을 때도 사실은 일이 사실이 있었습니다. 이게 자세한 거는 진짜 아마 당사자만 알 그런 일이지만 박준준 목사님 말에 의하면 그래요. 왜 한경지 목사님께서 그 사람이 중부 경찰서에 잡혀갔어요. 저 박준준 목사님. 왜냐하면은 해외 나가는 김포공항에 그 당시에 김포공항에서
외화 밀반출, 몰래 외화를 갖고 나간다고 꽃병에 밑에다가 숨긴 거를 세관에서 걸려가지고 현장에서 체포된 거나 마찬가지죠. 그리고 뭐 외국도 물론 못 나가고, 그 영락교회 옆에 가면은 중부경찰서라고 있습니다. 거기에 현행범이니까 뭐 그렇잖아요. 외국 돈을. 근데 그게 그 자세한 거는 이제 그러고 나서 이제 저도 좀 다녔어요. 영락교회를. 그 당시는 물론 안 다녔었는데 그 당시 같이 다니던 제 친구 하나가 자기는 박조준 목사하고 나갔다 그러더라고요. 친구는 저하고 고등학교 때 영락교회에서 성가대하고 그러던 친구였었거든요. 서울의대 나오고 의사인데. 근데 물어보니까 그러더라고요. 근데 박조준 목사님은 왜 한경진 목사님께서 내가 그렇게 할 사람이 아닌 거를 알면서도 왜 자기를 위해서 한마디도 안 해주셨나? 그거 한마디만 하셨어요. 박조준 목사님은. 그러니까 그게 저는 확실히 믿는 게 뭐냐면, 믿는다고 할 수는 없겠지만 물론 쫓아내려고 그러는 거야. 박조준 목사님을 쫓아내려고 그러는데 없지. 흠자와 그 쫓아내야 되는데 그 경찰서에 끌려가면 무조건 쫓겨내는 거예요. 그건 뭐 일단 쫓겨나고 나서 이제 재판받고 뭐거나 하여튼 뭐 그런 일들을 볼 때 아마 이런 일들이 다 한경진 목사님이 직접 그분이 인천에 가가지고 박조준 목사님을 채용을 한 사람이에요. 사실은 누가 추천한 것도 아니고 박조준 목사님을 자기 후계자로 할 때 인천에서 박조준 목사님이 목회하고 있을 당시에 한경진 목사님이 직접 가서 들어보니까 자기 후계자로 딱 맞거든. 자기 후계자로 만들었는데 그러고 나서는 또 사람들이 또 말이 많아요. 또 그러다 보니까 이제 한경진 목사님도 장로들하고 이렇게 협동해가지고 쫓아내는데 그런 장로들이 제 생각에는 이게 그냥 다른 그냥 믿어도 좋고 안 믿어도 좋습니다. 그게 그렇게 이제 짜서 이분이 이제 외국에 나갈 때 장로들이 이제 꽃병 같은 거를 외화를 몰래 숨겨가지고 그래갖고 이제 외화 밀반출이라고 아주 유명했던 사건이에요. 한 40년쯤 됐나 하여튼 그런 사건이었는데 하여튼 이런 거를 여태까지 뭐 그 얘기 말씀드렸겠지만 사랑을 자랑하지 말라. 근데 이제 사실 가장 중요한 그런 내용 같은 경우는 거짓 선지자가 지금 정말 많이 있습니다. 하나님의 교회 안 머시기 하는 사람도 그렇고 또 신천지에 이머시기 하는 또 박옥수 이런 사람들이 다 거짓 선지자의 뒤를 잇는 사람들. 또 옛날에는 권심찬, 유병헌, 뭐 세월호 사건 그런 일들이 하여튼 그런 그 거짓 선지자를 여러분들이 분별해가지고 이단은 그야말로 하나님도 손을 든 사람들이에요. 이단은. 이단은 밝혀졌으면은 진짜 뒤도 돌아보지 않고 같이 어떤 일도 하지 말아야 되는 이제 그런 사람을 자랑하지 않는다. 근데 이단들은 주로 자랑해요. 교주를. 그걸로 교주인데, 그죠? 엄청 자랑하거든요. 그게 다 성경하고는 다들 뭐 맞지 않는 그런 말씀이 될 것입니다. 그래서 제가 오늘 말씀드리는 것에 대해서는 자기보다 남을 여러분들이 볼 때 다른 사람을 낮게 여기라는 말씀이 빌립보서 2장 3절에 나오고 그리고 또 로마서 8장 28절에서는 합력하여 선을 이루는 이 공간 안에 있는 모든 사람들이 다 부족합니다. 지난주 말씀대로 메네 되게 유바르신 사람들이 하나님께 저울에 달리면은 다 부족하게 나옵니다. 그 다 부족한 것을 합력하여서 선을 이루시는 하나님께 감사를 드렸고 말씀을 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 할렐루야. 말씀의 앞뒤가 좀 부족한 것을 하나님께서 채워주시고
영광 받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.